हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणी रो साहित्य कलिका बहिर कुहुकी बन भितरकनिका विषयर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। विषयटीर ना कौन पिला माने? कुहुकी बन भितरकनिका। ठीक अछि, कुहुकी बन भितरकनिका। एहार लेखक होउछन डॉक्टर शरद कुमार विश्वाल। डॉक्टर शरद कुमार विश्वाल। ठीक अछि, एहार आज आमे माने अभ्यास कार्य आलोचना करबा। अभ्यास कार्य आलोचना करिया पूर्व कहि रखिए पिला माने जो माने मो चैनल नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थुवा बेल आइकन को प्रेस कर दियो, जहा फल कि मो अपलोड करूथुवा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तो मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। ठीक अछि, चलो लेट न करी एहार किछि कष्ट शब्द जानि नबा। जो माने नोट करबा कथा नोट करि नियो। यातायात कइले जिबा आसिबा, सर्वविध कइले सबु प्रकार, प्राचीर कइले पाचेरी, मुहाण कइले नदी समुद्र रे मिसुथुवा स्थान, सन्तसन्तिया कइले सबुबेले ओदा रहुथुवा स्थान को सन्तसन्तिया स्थान कहा जाय। स्तन्यपायी कइले मा ठारु क्षीर खाउथुवा प्राणी को स्तन्यपायी कहा जाय। घंच कइले अति गहळ, गंताघर कहिले भंडार। ठीक अछि। रमणीय कहिले खूब सुंदर, विचरण कहिले बुलिबा, दुर्लभ कहिले जहा सहजरे मिले नाही, कलरव कहिले पक्षीर डाक, निरापद कहिले जेउठारे विपद न थाए, बेलाभूमि कहिले समुद्र कूलर भूमि को बेलाभूमि कहा जाय। सरीसृप कहिले छाती रे भरा देई चालुथुबा प्राणी। वर्तमान अभ्यास कार्यर 1 नंबर देखि नबा। आस दुई दल होई बसिबा ओ पचरा पचरी हेबा। क नंबर भितरकनिका केउ जिल्ला रे अवस्थित? भितरकनिका ओडिशार पूर्व उपकूल रे केन्द्रापड़ा जिल्ला रे अवस्थित। ठीक अछि। ख नंबर बंगोपसागर भितरकनिका रे केउ दिगरे अछि बा अवस्थित? केउ दिगरे अवस्थित? बंगोपसागर भितरकनिकार पूर्व दिगरे अवस्थित। ठीक अछि। भितरकनिकार नदी नाल रे की माछ मिले? उत्तर भितरकनिकार नदी नाल रे भेक्टी, इलिसी, खइंगा, कंटिया, जलंग, खुरांटी प्रभृति विभिन्न प्रकार लुणी माछ एवं नाना जातिर चिंगुड़ी और कंकड़ा प्रचुर परिमाण रे देखिबाकू मिले। घ नंबर भितरकनिका रे की गच्छ रहिछि? उत्तर भितरकनिका रे राई, बणिया, पितामारी, सुंदरी, हेन्ताଳ, गुआ, बनी, केरुआ, सिंगड़ा, रुओ, पानी आंब, बणलेंबू इत्यादि विभिन्न प्रकार गच्छ रहिछि। उ नंबर भितरकनिका अभयारण्य रे की जीवजंतु देखा जांती? उत्तर भितरकनिका अभयारण्य रे सियाल, हेटाबाघ, बरहा, संबर, बणघुसुरी, कटास, गधिया, ओध, झिंक, नेउल सहित विराट विराट गोधी और बड़ बड़ साप देखा जांती। 2 नंबर आस उत्तर लिखिबा। क नंबर भितरकनिका को मोटर लॉन्च रे गला बेले केउ दृश्य देखिबाकू मिले किंबा भितरकनिकार प्राकृतिक दृश्य संबंध रे लेख। उत्तर लिखिबा। भितरकनिकार प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत रमणीय। मोटर लॉन्च रे गला बेले नदी एवं नालर उभय पार्श्व रे देखा जाए घंच जंगल। स्थाने स्थाने गच्छर डाल गुड़िक पानी उपरकू नई आसी थाए ओ डालरे नाना जातिर चढ़ई बसी किचिरी मिचिरी शब्द करुथांती। सेमानंक मधुर कलरबरे वनभूमि मुखरित होई उठे। मांकड़ माने ए डालरू से डालकू डेई गच्छकू दोहलाई देउथांती। माछरंका चढ़ई आकाशरे घूरी घूरी देखिनियो
ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରକନିକାକୁ ରମଣୀୟ କରିପାରିଛି। ଖ ନମ୍ବର, ଭିତରକନିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଭିତରକନିକାକୁ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଏହା କି ଉପକାରରେ ଆସେ? ଉତ୍ତର, ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଆକାରର ଖଜୁରୀ ଗଛ ପରି। ଏହି ଗଛର ସରୁ ସରୁ ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ମଜବୁତ। ତାହା ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗେ। ଏହା ପତ୍ରକୁ ପିଞ୍ଛ କହନ୍ତି। ଏହି ପିଞ୍ଛରେ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଘ ନମ୍ବର, ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି କାହିଁକି ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ? ଭିତରକନିକାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ। ଙ ନମ୍ବର, ଭିତରକନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କେଉଁଥିପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଭିତରକନିକା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1975 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଭିତରକନିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଋତୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଭିତରକନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଚ ନମ୍ବର, ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସେ? କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ? ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଚେର ସବୁ ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି କାମ କରେ। ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମିଳେ। ଏଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଆସ ବୁଝିବା ଓ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେ କି ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପଦ ଶେଷ ପଦ ନବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର କରିହୁଏ। ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବା? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କୁହୁକି ବନ ଭିତରକନିକା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମନ ଖୁସିରେ ବିଚରଣ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି। ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଳ ଦଳ ହରିଣ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମଟର ଲଞ୍ଚରେ ବସି ଦର୍ଶକମାନେ ଗଲାବେଳେ ଲଞ୍ଚର ଘର୍ ଘର୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ତାରବାଡ଼ ଘେରା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ସେପରି ମୁକ୍ତରେ ଓ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ତାହା ପରାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେ କେତେ ସୁଖକର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। 4 ନମ୍ବର, ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ପୋଦିନା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ। ନିରାପଦ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିରାପଦରେ ଥାନ୍ତି।
ଗନ୍ତାଘର ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଅଟେ। ରମଣୀୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ। କଳରବ ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଜାତି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତୀୟ ହେଲା ପରି ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଦେଶରୁ ଦେଶୀୟ, ଜଳରୁ ଜଳୀୟ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ, ବାଷ୍ପରୁ ବାଷ୍ପୀୟ। 6 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଭୟଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଉଭୟଚର। ଯେଉଁମାନେ ବନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ବୃହତ୍ରୁ ବୃହତ୍ତର, ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର। ସେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘତର ଦୀର୍ଘତମ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ। ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମନରୁ ଏହିଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଲେଖିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କଠିନ କଠିନତର କଠିନତମ, ଲଘୁ ଲଘୁତର ଲଘୁତମ। ନାଇଁ 8 ନମ୍ବର ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଜଙ୍ଗଲଜ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା, ମାନେ ତଳେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କେମିତି ରହିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। 9 ନମ୍ବର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଓ ପଦ୍ମକଢ଼ି ବେଶ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିରଭରା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହଂସ ଦୁଇଟି ମନ ଖୁସିରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଚାଲିଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ସାପ, କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଛାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରୀସୃପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଲିଶି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଛ। ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମୁଦ୍ରିକ। ଗହୀରମଥା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ କଇଁଛମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ? ବେଳାଭୂମି। ସମୁଦ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାକୁ ବେଳାଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିନା ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ବିନା ଭୟ କହିଲେ କ'ଣ? ନିର୍ଭୟ। ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।